Students, now we are going to continue our first prose. Are you remember where we have stopped at the last class? Yes, that is page number 3, first paragraph. Okay. Are you remember what we have seen in the last class? That is the seagull, how it was very cowardice. Do you remember what is cowardice? That is very laziness and getting fear, like that. So by the laziness and cowardice, he cannot move from the ledge of the rock and he cannot get the food, and also he getting distance between his parents and his brother and sisters. They separated from him. And what is the condition of the seagull now? Do you remember? Now he is very starved. Do you know what is starved? That is without food. He is staying without food, not only for the food and also for the thirst of affection of the parents. Okay students, are you ready to see the next part of the lesson? That is page number 3, second paragraph. He then trotted back and forth from one end of the ledge to the other, his long grey legs stepping daintily. Do you know what is the meaning for daintily? That is, stepping daintily means that is a beautiful walk, trying to find some means of reaching his parents without having to foot. But on each side of him, the ledge ended in a sheer fall of precipice, with the sea beneath, and between him and his parents there was a deep wide crack. Once again I explain you in Tamil. ஸோ அந்த சீகல் இருக்கு இல்லையா, அந்த சீகல் வந்து அந்த பெரிய ராக் மேலே இருக்குது. அந்த ராக் வந்து ரொம்ப செங்குத்தாக ரொம்ப டீப்பாக இருக்குது. அண்ட் ஆல்சோ மிடில் வந்து நிறைய போயிட்டு இருக்கிறதுனால அங்கே நிறைய கேப் அதிகமாக இருக்குது. ஸோ அவங்க சீகல் இருக்கிற பிளேஸ்லேருந்து அவங்க பேரண்ட்ஸை ரீச் பண்ணது ரொம்ப டிஸ்டன்ஸாக இருக்குது. இதால் ஃப்ளை பண்ணவும் முடியாது, அந்த பிளேஸில் நடந்து போக முடியாது. தட் இஸ் த கண்டிஷன் ஆஃப் த சீகல். Next paragraph. Surely he could reach them without flying if he could only move northward along the cliff face. But then, on what could he walk? There was no ledge and was not a fly, and above him he could see nothing. The precipice was sheer, and the top of it was perhaps further away than the sea beneath him. In Tamil, நம்ம அந்த ரெண்டு பேருக்கு நடுவுலுமே என்ன இருக்குது, ஒரு அந்த ராக் வந்து ரொம்ப லென்த்தியாக இருக்கிறதுனால ஒன்று நடந்து போய் தான், தட் இஸ் நார்த் சைட் நடந்தால் மட்டும்தான் அதான் ரீச் பண்ண முடியும். அதால் நடக்கவும் முடியாது. தட் இஸ் அங்கே கேப் இருக்கிறதுனால நடந்து போய் ரீச் பண்ணவும் முடியாது. அண்ட் தென் ஃப்ளை பண்ணவும் முடியாது. ஸோ பிகாஸ் இது ஃப்ளை பண்ணது ரொம்ப அஃப்ரைட் ஆகிட்டு ரொம்ப ஃபியராக ஃப்ளை பண்ணாமல் இருக்குது இல்லையா, அதனால் ஃப்ளை பண்ணியும் ரீச் பண்ண முடியாது, நடந்தும் ரீச் பண்ண முடியாது. That is a condition. There is no way to reach the parents of him, and that he cannot walk also because in between of them there is sea going on. The next paragraph. He stepped slowly out to the brink of the ledge and standing on one leg with the other leg hidden under his wing. Do you understand? That is, அந்த ஒன்று அவங்க பேரண்ட்ஸ் கிட்ட போயிட்டு ரீச் ஆகவும் முடியல, ஃபுட்டும் அவங்கக்கிட்ட வாங்கவும் முடியல, அண்ட் தென் அவங்கக்கிட்ட ஹெல்ப்பும் எதுவும் கேட்க முடியாத சுச்சுவேஷனில் அந்த சீகல் இருக்குது. அண்ட் தென் அந்த லெட்ஜில் போயிட்டு என்ன பண்ணுறது எது பண்ணது தெரியாமல் அது பேக்வேர்ட் திரும்ப வந்து ஒரு காலை மடக்கிட்டு ஒரு காலை வந்து என்ன பண்ணிட்டுருக்கு, அதோடைய விங்ஸ் இருக்கு இல்லையா, அந்த விங்கில் மடக்கிட்டு ஒரே காலில் அதான் ஒத்த காலில் நின்றுட்டுருக்கு. He closed one eye, then the other, and pretended to be falling asleep. Still, they took no notice of him. He saw his two brothers and his sister lying on the plateau dozing, with their heads sunk into their necks. His father was preening the feathers on his white back. Only his mother was looking at him. ஸோ இப்போ என்ன சொல்கிறாங்க அந்த பேராகிராஃபில் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா, ஸோ இது என்ன பண்ணுது, பேக்வேர்ட் வந்துட்டு
அங்கேருந்து அவங்க பேரண்ட்ஸ் கண்ணில் படுற மாதிரி ஒரு கண்ணை மூடிட்டு இருக்கிறது, ஒரு காலை நிற்கிறது. பிகாஸ் எதுக்காக அப்படின்னா அவங்க இந்த பேர்ட் மேலே வந்து ஒரு சிம்பத்தி க்ரியேட் ஆகிறதுக்காக. ஸோ வந்து சீகல் ரொம்ப தனியாக இருந்துகிட்ருக்கு, ரொம்ப ஒரு காலை நின்றுட்டுருக்கு அப்படின்னு அவங்க பார்த்து இது மேலே இறக்கப்படுவாங்க, அப்போயாவது ஃபுட்டு எடுத்துகிட்டு வந்து கொடுப்பாங்க அப்படிங்கிறதுக்காக இந்த மாதிரி ஆக்ஷன்லாம் செஞ்சிட்ருக்கு. ஆனால் அவங்க யாருமே இதை திரும்பி கூட பார்க்குற மாதிரி இல்லை. பிகாஸ் அவங்க என்ன பண்ணிகிட்ருக்காங்க, அவங்க 2 பிரதர்ஸ் சரி, அவங்க சிஸ்டர்ஸ் சரி என்ன பண்ணிகிட்ருக்காங்கன்னா, அந்த பிளாட்டோ இருக்கு இல்லையா, அங்கே வந்து எல்லோரும் அவங்களுடைய ஹெட்டை அதாவது தண்ணியில் முக்கி விளையாண்டுட்ருக்காங்க. அண்ட் அவங்க ஃபாதரும் என்ன பண்ணிகிட்ருக்காங்க, அதோடைய ப்ரீனிங் மீன்ஸ் அந்த ஃபெதர்ஸ் வந்து க்ளீன் பண்ணும் இல்லையா, அதோடைய காலை வச்சு க்ளீன் பண்ணும் இல்லையா, அந்த மாதிரி அந்த ப்ரீனிங் பண்ணிகிட்ருக்கு. அண்ட் இந்த ஆக்ஷன் எல்லாத்தையும் யார் மட்டும் லிசன் பண்ணிகிட்ருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தோன்னா, ஒன்லி ஹிஸ் மதர் வாஸ் லுக்கிங் அட் ஹிம். அவங்க மதர் மட்டும் வாட்ச் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. பிகாஸ் அம்மாவுக்கு எப்போவுமே வந்து தன்னுடைய குழந்தைங்க மேலே ரொம்ப அதிக பாசமாக இருக்குவாங்க இல்லையா, அதனால் அந்த பேர்டோடைய மதர் மட்டும் இதை வாட்ச் பண்ணிகிட்ருக்கு. அண்ட் தென் அதர்ஸ் அவங்கவுங்க அவங்களோட வேலையை பார்த்துட்ருக்காங்க. Next paragraph. She was standing on a little high hump on the plateau, her white breast thrust forward. Now and again she tore at a piece of fish that lay at her feet, and then scraped each side of her beak on the rock. The sight of the food mended him. How he loved to tear food that way, scraping his beak now and again to wet it. He uttered a low cackle. His mother cackled too and looked at him. What have been given here? That she is refers to Seagull's mother. So how she was tearing the piece of fish in the next side of the rock, that is thrust forward. Now and again she tore at a piece of fish. ஸோ எப்படி அந்த ஃபிஷ்ஷை வந்து அவங்க மதர் வந்து கிழிச்சு எப்படி சாப்பிட்டுட்டு இருக்காங்க, தட் லே அட் ஹர் ஃபீட். ஸோ அதோட காலில் எப்படி பிடிச்சி எப்படி கிழிச்சு சாப்பிடுது. அண்ட் தென் ஸ்கேப்ட் ஈச் சைட் ஆஃப் அ பீக் ஆன் த ராக். ஸோ அந்த சாப்பாத்தை குத்தி கிழிச்சு சாப்பிடும்போது அந்த பீக்கை வந்து பக்கத்தில் ராக்கில் வந்து ஷார்ப் பண்ணிப்பாங்க, இந்த பக்கம் அந்த பக்கம் தேய்ப்பாங்க இல்லையா, அந்த மாதிரி தேய்ச்சிட்ருக்கு. த சைட் ஆஃப் த ஃபுட் மெண்டட் ஹிம். ஹவு ஹி லவ் டு டியர் ஃபுட் தட் வே. ஸோ எப்படி தன்னோட அம்மா வந்து அந்த ஃபுட்டை கிழிச்சு சாப்பிட்றது வந்து அது அந்த அளவுக்கு நாம்ளும் சாப்பிடணும்னு ரொம்ப ஆசையாக பார்த்துட்ருக்கு. அந்த இந்த ஆக்ஷனை பார்த்துட்டு இருக்கும்போது ரொம்ப பாவமாக, அம்மா எனக்கும் கொஞ்சம் ஃபுட்டு கொடு அப்படின்னு ரொம்ப பாவமாக கேட்குற மாதிரி இது வந்து அட்டரிய லோ கேக்கல்னால் அந்த ஒரு சின்ன ஒரு வாய்ஸில் வந்து கொக்கரிக்குது. ஹிஸ் மதர் கேக்கல்டு டூ. ஸோ அவங்க அம்மாவை என்ன பண்ணுறாங்க, ரிப்ளை பண்ணுறாங்க, திரும்ப கொக்கரிக்கிறாங்க. Ga ga ga, he cried, begging her to bring him over some food. Girl, hold her, he screamed back mockingly. But he kept calling plaintively. Plaintively means calling very sadly. ரொம்ப பாவமாக கேட்குறது. And after a minute or so, he uttered a joyful scream. ஸோ ஒரு நிமிஷம் கழிச்சு திடீர்னு பார்த்தோன்னா ரொம்ப சந்தோஷமாக கத்துது. What is the reason for that? Let us see. His mother had picked up a piece of fish and was flying across to him with it. ஸோ எதுக்காக ரொம்ப ஹாப்பியாக மறுபடியும் கத்துச்சு அப்படின்னு பார்த்தோன்னா, அவங்க அம்மா என்ன பண்ணுறாங்க, அந்த பீஸ் ஆஃப் ஃபிஷ்ஷை வந்து இந்த சீகல் எங்கே இருக்கோ அதுக்கிட்ட எடுத்துகிட்டு வர மாதிரி ஃப்ளை பண்ணிட்டு வராங்க. He leaned out eagerly, tapping the rock with his feet, trying to get nearer to her as she flew across. But when she was just opposite to him, abreast of the ledge, she halted, her legs hanging limp, her wings motionless, the piece of fish in her beak almost within reach of his beak. ஸோ என்ன இங்கே நடக்குது அப்படின்னு பார்த்தோன்னா, அவங்க மதர் வந்து அந்த பீஸ் ஆஃப் ஃபிஷ்ஷை வந்து இந்த பேர்டுக்கு கொடுக்குற மாதிரி கிட்ட வந்துட்டு ஜஸ்ட்டு அந்த பேர்டுக்கு எட்டுற தூரத்தில் வந்து ஜஸ்ட் அப்படியே டேர்ன் பண்ணி அதுக்கு ஆப்போசிட்டில் இருக்கிற ஒரு ராக் மேலே போயிட்டு உட்காந்துட்டாங்க. ஸோ இந்த சீகல் என்ன ஆச்சு, அம்மா நமக்கு தான் ஃபுட்டு கொண்டு வராங்கன்னு வேகமாக வந்து அந்த ஃபுட்டை வந்து கேட்ச் பண்ணுறதுக்காக அங்கேருந்து ஒரு ஸ்டெப் முன்னாடி எடுத்து வைக்குது. அந்த ஒரு ஸ்டெப் முன்னாடி எடுத்து வைக்கும்போது தன்னை தெரியாமலே அது என்ன ஆகுதுன்னா
அந்த லெட்ஜ் ஆஃப் த ராக்லேருந்து வெளியில் வருது. ஸோ ஹி வெயிட்டட் எ மொமெண்ட் இன் சர்ப்ரைஸ், wondering why she did not come nearer, and then, maddened by hunger, he dived at the fish. With a loud scream, he fell outwards and downwards into space. His mother had swooped upwards. As he passed beneath her, he heard the swish of her wings. அந்த ராக்லேருந்து திடீர்னு இந்த கால் எடுத்து வெளியில் வச்சோடனே அம்மா என்ன பண்ணிட்டாங்க, அந்த ஃபுட்டை கேட்ச் பண்ண முடியல. அவங்க மதர் வந்து அந்த பிளேஸை விட்டு டைவர்ட் பண்ணி வேறு பிளேஸ்க்கு போயிட்டாங்க. இப்போ அந்த பேர்டோட கண்டிஷன் என்ன? ஸோ ஷுர்லி இட் வில் ஃபெல் டவுன். ஸோ அந்த ராக்லேருந்து கண்டிப்பாக அது கீழே விழதான் போகுது. அப்போ கீழே விழும்போது அந்த ஒரு செகண்ட், தட் இஸ் ஹி டைவ்ட் அட் த ஃபிஷ். ஸோ அந்த ஃபிஷ்ஷுக்காக கீழே குதிக்கும்போது அப்படியே சவுண்டாக கத்துது. அண்ட் கீழே, தட் இஸ் அவுட்வேர்ட்ஸ் அண்ட் டவுன்வேர்ட்ஸ். அவுட்வேர்ட் மீன்ஸ் அந்த ராக்லேருந்து வெளியில் வந்துடுது. அண்ட் தென் டவுன்வேர்ட்ஸ் அப்படின்னா அந்த ஸ்பேஸ், அந்த கேப்லேருந்து கீழே விழப்போகுது. ஹிஸ் மதர் ஹேட் ஸ்வூப்டு அப்வர்ட். ஸோ அவங்க மம்மி என்ன பண்ணிகிட்ருக்காங்கன்னா, ஸோ ரொம்ப ஈகராக அது என்ன தான் பண்ணுது அப்படின்னு பார்த்துட்ருக்காங்க. ஹேஸ் ஹீஸ் பாஸ்ட் beneath her. ஸோ அந்த பேர்டை கிராஸ் பண்ணி போகும்போது he heard the swish of her wings. ஸோ திடீர்னு ஒரு சவுண்டு கேட்குது. என்ன சவுண்டு கேட்குதுன்னு பார்த்தோன்னா, அந்த சீக்கிளோடைய விங்ஸ் வந்து விரிஞ்சு பறக்கிற மாதிரி ஒரு சவுண்டு. ரொம்ப நாள் ஓப்பன் பண்ணாத அந்த விங்ஸ் வந்து கிழிச்சிக்கிட்டு வெளியில் வரும் இல்லையா, அந்த மாதிரி அந்த விங்ஸ் வந்து ஓப்பன் ஆகிற சவுண்ட் வந்து கேட்குது. ஸோ வாட் வில் ஹேப்பன்? Let me see in the next class.